परम सत्कारयोग इस हल्के दे MP साहब सरदार जसवीर सिंह डिंपा जी, इस हल्के दे MLA साहब राणा गुरजीत सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह KP जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साबका MP साबका मंत्री साहब, श्री मोहम्मद सदीक जी MP साहब, साढ़े सत्कारयोग चौधरी संतोख सिंह जी MP साहब, मेरे बड़े भी राजकुमार वेरका जी MLA साहब, नवतेज सिंह चीमा जी MLA साहब, बलविंदर सिंह धालीवाल जी, सुखपाल सिंह खैरा जी, हरजोत कमल जी, बलविंदर लाडी जी, संतोख सिंह भलाईपुर जी, जोगिंदर सिंह मान जी, श्रीमती दीप्ति उब्बल जी ते साढ़े इत्थे दे SSP ते होर सारे अफसर साहबान, मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट दे एडिशनल चीफ सैकटरी संजय जी, जिन्हों ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट में इत्थे लेके आंदा है, साढ़े बराड़ मैडम, साढ़े भैन जी जो डायरैक्टर है साढ़े टूरिज्म के, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के विच। अज मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुख सेवादार दा अहुदा संभालण तो पहला दे नाल लगदी पहली बार अपने लिए चानन मुनारा डॉक्टर अंबेडकर जी का म्यूजियम का उद्घाटन करने का माण प्राप्त कर रहे हैं। अंबेडकर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस तो सानू प्रेरणा मिलती है कि तुसी किसी भी गरीब लताड़े होए कजिही जी हालत में भी पैदा हो, तुसी शिखर ते पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं तुहानू बहुत चंगा एनवायरनमेंट मिले अगे बढ़न वास्ते, संघर्ष दृढ़ता निष्ठा होनी चाहिए है अगे बढ़न लई, ते तुसी अगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल गरीब परिवार च पैदा होके उन्होंने शिखर की पढ़ाई की, और सब तो बड़ी गल यह है कि अखीर तक पढ़ते रहे अपने जीवन के विच। अपने आप को स्ट्रेंथन करना लगातार जारी रखना चाहिए। नौजवान वीर मेरे भैन इत्थे बैठियां, बच्चे बैठे है, इन्हां करके मैं एक दो गल्लां करनियां चाहुंदा। जद असीं अंबेडकर साहब वाल नूं देखते हैं तो सानू ये सोच मिलती है जिहड़ा उन्होंने कहा कि पढ़ो, जोड़ो ते संघर्ष करो। जिंदगी दे विच अगे बढ़न वास्ते लगातार अपने आप को स्ट्रेंथन करते रहना जरूरी है, जिस तरह उन्होंने किया है। उन्होंने हालात जिस तरीके दे सीगे उदों तां मतलब ये सी कि तुहानूं पानी नहीं थी खूह तो भरन दिंदे, दूर ही बैठना पैंदा सी। जे कोई बड़ा बंदा आ रहा है तो तुहानूं पासे होना पैंदा सी, नहीं तो फिर कोड़े खाने पैंदे सी। ऊच नीचता का इन्ना प्रभाव सी। अज तो उन्हां दी देन है और डेमोक्रेसी की देन है, जवाहर लाल नेहरू वर्गी चंगी सोच वर्गे बंदियां दी देन है उन्हां दे नाल, कि अज असी किस तरीके दे नाल इकट्ठे बैठे एक गुलदस्ता बनी बैठे हैं। असी उदों नहीं सी, लेकिन उन्हां हालातां विच भी अगे बढ़े। हालात कहे जे भी होण, तुहानूं एक टीचा बना के अगे बढ़ना पएगा, तुसी बढ़ोगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होती है। हौसले रखने पैणगे नौजवानों नूं,
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। मेरे पास भी इन्ने साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़िया है और अज तक पढ़ रहे हैं। अपने आप को हर रोज़ कोशिश करदा है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करा, ताकत लेके आवां अपने आप च। खाली दिमागी जिस्मानी हर तरह की कोशिश तुहानूं करते रहना पेगा। जब मैं पढ़न जांदा सी तां मैनूं ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਟੋਕਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਰਟਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਲ ਦੀ। ਫੀਸ ਵੀ ਫਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਫਰੀ। 150 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਸਟੈਪੈਂਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਫਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ BA ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ MBA ਕੀਤੀ PTU ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਧਰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, MA ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो नौजवान दोस्तों, आज तुहानूं जॉब मिली है। ये कोई आखिरी जॉब नहीं है जी। अज 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार की मिली है। तरक्की करो। और बहुत दुनिया पई है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। थानू लगातार अपने आप को बिल्ड करना है। जेडे अज क्लर्क लगे हैं, मेरा भाई मनमोहन सिंह वो लग्या सी JE ओवरसीर कहते सी उदों, डिप्लोमा करके। उस तो बाद उन्हें नौकरी दे विच डिग्री की, फिर BA की, फिर लॉ किया, फिर इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री की, इंजीनियर इन चीफ। हुण वो रिटायर होया।
मतलब सब तो छोटी पौड़ी तो उतर के सब तो लास्ट पौड़ी ते गया है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ क्या है कि लगातार अपने आप ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। 1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਲੈ ਕਰ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਸੰਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਖਾਲੀ ਪੇ ਢੀਕ ਰਹੇ ਪਾੜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆ ਸਟੇਜ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿ ਬਣਾਓ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਦੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਐਂਬਲਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਖਾੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਥਾਟਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। 2 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਬਲਾਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਲਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, परमात्मा ने मेरे हथ से काम कराना है तो बड़ी छेती असीं नींह पत्थर रखणावांगे राणा जी, ये जरूर करांगे। एक साढ़े पास बिल्डिंग पड़ी है, क्योंकि मैनू गुरु नानक साहब जी का 550वां जन्म दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ड्यूटी लगाई सी कि तुसीं ये काम संभो, तो मैनू इस गल की खुशी है कि वर्ल्ड वाइड इस गल की प्रशंसा हुई कि पंजाब सरकार ने जो गुरु नानक साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया, जन्म साल मनाया, बहुत जबरदस्त उसकी शोभा चारे पासे सरकार को मिली। उत्थे साड़ी एक बिल्डिंग पई है, उहदे विच एक सुल्तानपुर लोधी असीं एक ITI कॉलेज खोलांगे। ये भी मैं ऐलान करके जा रहा, तो बड़ी छेती असीं इसे साल तो क्लासां शुरू कर देणियां। तुहानूं बधाई होवे इस चीज़ की। भुलੱਥ दे विच एक ब्लॉक दे विच असीं एक ITI खोलणी है, ਉਹਦੇ ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੱਥ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਥਾਨ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ इस गल की मैं तैयारी करदे बड़ी देर हो गई है कि किस तरीके दे नाल पंजाब नूं अगे वधाउणा है। लेकिन पंजाब नूं जिहड़ी जोकां चिंबड़ियां भी हैं कि किसी दफ्तर जाओ, कहंदा जी अखां कन्नों नहीं झाकी जांदा जद तक थल्ले टेबल दे थल्ले नूं पैसे नहीं मिल जाते। ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होनी मेरे ते, ये नहीं हो सकता। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% कमीशन। मैं क्या ये गल बर्दाश्त नहीं होनी है। मैं बड़ा जोर लाया कि काम खत्म होवे, लेकिन ये नैक्सस इन्ना तकड़ा बनया होया कि तोड़ना बड़ा औखा। एक प्रधान वदे बस च नहीं सी। मैं उदों सोचा सी, मैं बहुत घट करता सी, वो गल नहीं लंबी सुनावांगा कि मैं उन्होंने कहता सी कि नहीं इस तरह नहीं चलना। एक ऐसी और कूड़ा सुट्टण वाले डंप नहीं पे होंदे, हुण अखबारां वास्ते नहीं है गल्लां, तुहाडे नाल ऐसे हाल दे विच कर रहा। वो डंप खरीदने सी। वो मैं क्या यार ये तो बड़े महंगे लगा रहे हो। मैं क्या ठेकेदार का टैलीफोन बनाओ। मैं ठेकेदार नूं कहा, मैं क्या यार इन्ने दे नहीं पैसे, सानूं तो इन्ने दे मिलते हैं। कहंदा जी दे तो इन्ने दे दूंगा, जिन्हें तुहानूं मिला के दिता, जिहड़े तुहाडे नाल ईओ बैठा है इहनूं कह दो। मैं स्पीकर लगाया होया सी ऐ करके। वो कहता मैं जहर खा लेंगे मेरे बच्चे, तो प्रधान जी जो कहते वही कर रहे। ये सोच हुई भी है कि जो ऊपर के पैसे नहीं लेंगे तो जहर खाने वाला काम हो गया। तनख्वाह को कुछ समझते नहीं कई लोग। बहुत लोग ईमानदार है पंजाब दे विच, बहुत जनता ईमानदार है, बहुत अफसर ईमानदार है। किसी एक फील्ड दे विच जे तुसी कहो सारे माड़े नहीं हो सकते, जे तुसी कहो सारे चंगे नहीं हो सकते। हर फील्ड दे विच, हर जाति दे विच, हर धर्म दे विच चंगे भी लोग बहुत ज़्यादा है, माड़े भी बहुत ज़्यादा है, कईयां च बहुत घट है। लेकिन करप्शन ये बर्दाश्त नहीं होनी पंजाब दे विच जब तक मैं या मैं हट जाऊंगा या करप्शन हट जाएगी, दोनों जो एक चीज़ हटेगी। ये वास्ते नौजवानों को मेरा साथ देना पैना है। नौजवान अगे आवे, जेड़ा बंदा पैसे मंगता है ना उन्होंने फड़ के खड़ जाओ। उस टाइम मैनू टैलीफोन करो, मेरा टैलीफोन खुला, मैनू उत्थे भी आना पै गया तो आ जाऊंगा। हुण क्या करया होया
कि जी मैं कई बंदे फड़ाने की कोशिश करी, मैं क्या यार इन्हूं फड़ाओ, बंदे ने तंग कराया वा। विजिलेंस वाले कहते जी पहला साढ़े पास ऑडियो प्रूफ चाहिए जी कोई, फिर इन्हूं फड़ांगे। हुण ऑडियो प्रूफ अगला दिंदा तुहानूं, कहते जी उहदे मोबाइल पर कॉल करो, पैसे मंगे, फिर साढ़े पास सबूत आऊगा, फिर इहनूं खोलांगे। ये सब मिले हुए सी ये लोग, ये हैगे है, इन्हों खत्म करना है इस चीज़ चों। तुसी पंजाब दे लोग खत्म करनगे, मैं नहीं इकल्ला कर सकदा, पंजाब दे लोगों को उठना पएगा। ये जेड़े सानू जोकां चिंबड़ियां इन्हों खत्म करना है, उहदे वास्ते पंजाब दा नौजवान अगे आवे तां ये खत्म होएगी। नौजवानी दे विच क्रांति हुंदी है, वो भगत सिंह दी फोटो नूं देखदा है। मैं हुण भगत सिंह जी दे जाके पैरी हत्थ लगा के आया, मत्था टेक के आया झुक के। जेड़े मुंडे दे कमरे दे विच या गड्डी दे उपर या मोबाइल दे उरे भगत सिंह दी फोटो लगी भी, समझ लो ये बंदा कमदा है, उहदी सोच सही है। भगत सिंह नूं देखना पएगा, नौजवानों नूं उहदी सोच नूं देखना पएगा, क्रांति लियाउणी पएगी देश दे विच और सूबे दे विच। ते इस तरह दे जिहड़ी करप्शन है, गलत काम है, पुट्ठे तरीके नाल हर काम कराउणा चाहुंदा हर कोई, सीधे तरीके नाल कराउणा नहीं चाहुंदा, लाइन च कोई लगना नहीं चाहुंदा। वो कहना जी मैनूं इधर नूं कढ के सब तो मूहरे खड़ा कर दो, बस ये सोच। फिर मैं VIP है, क्या करना VIP यार। मेरे आले दुआले मैं जिदन मुख्यमंत्री बनया, मैं यार कित्थे फस गया मैं, इन्नी जनता पिछे, इन्नी जनता अगे, इन्नियां गड्डियां अगे पिछे। मैं क्या इन्होंने हटाओ यार मेरे आले दुआले ते, मैं आजाद बंदा है, मैनूं की ना मारना, क्या दसो मैनूं मार के किस नूं क्या मिलना। लेकिन तुसीं पता तुहानूं किन्नी सिक्योरिटी है मेरी, 1000 बंदा मेरी सिक्योरिटी पर है, 200 गड्डियां मैनूं देतियां। मेरे तो कमरे जिड्डियां गड्डियां इन्हें बादलों ने खरीदियां हुई। मैं हुणे आया, कमरे जिड्डी गड्डी है, 2 करोड़ रुपए की कहते आउंदी। वो यार गरीबां पर ला देंदे पैसा, उइयों 8 गड्डियां मेरे अगे पिछे फिरदियां। मैं अपने सैकटरी साहब राहुल तिवाड़ी जी बैठे, मैं इन्होंने रास्ते कह रहा सी, मैं क्या सिक्योरिटी का क्या बनया, कहते वास्ते 1000 बंदा पिछे घमाया होया। कहते जी इंटैलीजेंस वाले कहते भी असीं नहीं घट कर सकते, जे कल नूं कोई गल हो जाए। मैं क्या यार जे कल कोई होगी तो मैं जिम्मेवार है, भेजो इन्होंने। क्या करना 1000 बंदा, 5-10 बंदे चलो ठीक है। कई जगह लोग भी ज़्यादा अगे आ जाते हैं कि मिलना ही जरूर है, थोड़ा तरीके नाल उन्होंने सैट कर देंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिंबल बन गया एक कि जी गनमैन इन्ने ज़्यादा पिछे। हुण मैं सुखबीर बादल थोड़ो है यार भी मैं दिखाना कि जी एड्डी बड़ी कार्रवाई आ रही है, क्योंकि लोगों के पिछे लगती नहीं, वो इन्हों की लाई फिरी जाते हैं, पब्लिक उन्होंने नाल तुरने को तैयार नहीं। वो कहने चलो यही 1000 बंदा पिछे सिक्योरिटी के नाम पर पिछे तोड़ लो। इस करके नौजवान वीरो ये समझ लो थोड़ा भरा मुख्यमंत्री है तो थोनों एडजस्ट करना है। ये समझ लो कि जिन्नी समर्था नौकरियां की पंजाब सरकार कोल है, उन्नी तो मैं 4 महीनों च भर देनी। मैं अज इन्होंने कहा भी लाख नौकरी होर कड्डो। तुसी देखो साडे पिछे मेरी इन्नी लड़ाई हुई, हुण एक मंत्री की जिन्नी कैबिनेट चलती उन्नी की चलेगी ना। कहते जी क्लास D दियां नौकरियां आउटसोर्स करनियां। मैं क्या भी क्लास D दियां काहते करनियां, फिर क्लास A दियां भी कर लो। क्लास D दे विच हुण गरीब भर्ती हुंदा चपड़ासी, होर तां किसी ने लगना नहीं। ड्राइवर टैक्नीशियन जिन्ने क्लास D दे विच है वो मेरे डायरैक्टर बैठे, मैं इन्हां दी फाइल पर लिख के भेजा भी नहीं इस तरह हो सकता, हुण मैं कर देना। हुण मेरे पास आ गई वो कल क्लास D दे भी रेगूलर भर्ती होणगे, वो किते होर ते आए वो कहते नहीं पढ़ सकते भी, या फिर A क्लास वाले भी आउटसोर्स कर लो, B वाले भी आउटसोर्स कर लो। अफसर तो लगेगा पक्की तनख्वाह पर 2.25 लाख रुपया, जिहदी 11,000 तनख्वाह है वो आउटसोर्स पर लगेगा। सारी उम्र ऊपर ते तलवार लटकती रहती है कि जी अज कर दें अज कर दें, क्योंकि नौकर तो आउटसोर्स है या कंट्रैक्ट पे है। चपड़ासी कोई आम चीज़ नहीं है, टैक्नीशियन ड्राइवर कोई आम चीज़ नहीं है। ये भी असी उहदे पर भरने हैं, रेगूलर भरने जिस तरह दूसरे भरते। सो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले गया कुछ, थोड़ा बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुहानूं तरक्कियां बख्शे। अंबेडकर जी की सोच
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ